नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ दीपिंदर कौर ते हाज़र हाँ लैके देश विदेश नाल जुड़ियां कुछ खास खबरां। शुरुआत विच गल करांगी कैनेडा तो आई खबर दे नाल। एमरजेंसी दे ऐलान तो बाद हुण ओंटारियो दे प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि 17 फरवरी नूं ओंटारियो अपने मुड़ खोलण दे अगले पड़ाव वल वध रिहा है। इस दे चलदे 1 मार्च तो प्रोविंस दे टीकाकरण प्रणाली दे सबूत नूं हटा दिता जावेगा। जिवें-जिवें ओंटारियो विखे ओमिक्रॉन वेव का प्रभाव घट देखण नूं मिल रिहा है ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Today I can announce that beginning on February 17th, we will remove all capacity limits except for sporting events, concert venues, and theaters, which will be capped at 50%. Some higher risk settings will also be capped at 25%. Social gathering limits will increase to 25 people indoors and 100 people outdoors. Organized public events will increase to 50 people indoors with no limits outdoors. Effective March the 1st, we intend to eliminate capacity limits in all indoor public settings. At the same time, and at the recommendation of Dr. Moore, we will lift proof of vaccination requirements for all settings. Based on the advice of Dr. Moore and what we have learned over the pandemic, we will need to keep masking in place for just a little bit longer. This is an important layer of protection that will allow us to proceed with our reopening plan safely. My friends, like all of you, I've waited a long time for this news, but please never doubt that the steps we took together, as difficult as they were absolutely necessary and saved tens of thousands of lives from COVID-19. ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਮਿਕਰੌਨ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ 4000 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 1500 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We started in January when we welcomed kids back to class and open businesses. Since then, key indicators have steadily improved. At the peak of Omicron wave, over 4,000 people were hospitalized with COVID-19 in Ontario. That number has now dropped to 1,500. While percent positivity hit highs of nearly 40% in early January, it has now dropped to 13%. And Ontario's healthcare workforce continues to stabilize as we lift Directive 2 and restart more surgeries. Because of this progress, we heard from our Chief Medical Officer of Health, Dr. Moore, 2 weeks ago, and again last week, that we were fast approaching a time when we could safely remove restrictions. Over the weekend, I received recommendations from Dr. Moore on a plan to safely reopen our economy and remove Ontario's vaccine passport system. I've accepted these recommendations. ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿੰਡਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜ਼ੀ ਪੁਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆਮਣੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਓਂਟਾਰੀਓ 'ਚ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੁਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਿੰਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 25 ਤੋਂ 30 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਖਦੇੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪੁਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ -20 ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੂੰਘਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਅਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੌਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਬੀਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬਨ 16% ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੀਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। MP ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ MP ਬੌਬ ਜ਼ਿਮਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MP ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਬੈਕਲੌਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਊਕਮਰਸ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। MP ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। Applicants for the Federal Skilled Worker Program are not being invited to apply under the Express Entry, even though foreign work permits, study permits, and temporary resident visas continue to be processed. This is adding to the pain of the families who remain separated, a labour shortage that is hurting Canadian businesses, and refugees who remain stranded, feeling hopeless. Will the minister stop patting himself on the back for a job well failed and apologise to the hardships his government has caused to the nearly 2 million applicants stuck in the mismanagement of this Liberal-made backlog? MP ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। To the honourable member, and what I would say is a ginned up question and theatrical performance, our focus throughout this pandemic has been to use the immigration system to continue to meet the needs of the Canadian economy. At a time when our borders were closed to protect the public's health, we pivoted to a strategy that started welcoming more people who were already inside Canada so our businesses could rely on access to the talent they need to succeed. And what is the result, Mr. Speaker? 107% of the jobs that were lost during the pandemic have now been recovered, compared to only 82% in the United States. Mr. Speaker, we will continue to leverage immigration to fill the needs of our economy, and I hope that member will work with me to achieve that outcome. MP ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MP ਬੌਬ ਜ਼ਿਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। My offices have been flooded with meetings, calls, and emails about Immigration Canada and the buildup of almost 2 million applications that haven't been processed. This has led to processing times of more than 2 years, and the applicants are running out of time. These delays are costly and highly stressful, not only to the people applying, but their many workplaces too. We had a great reputation as a country for international students and those seeking citizenship and permanent residency. What is this government doing right now to stop victimizing some of the world's most vulnerable? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $85 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ, ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ,
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। The honourable member's outrage is manufactured at best. The reality of the situation is that the pandemic caused unprecedented pressures on our immigration system because we were trying to welcome a record number of newcomers at a time when our border was closed to protect the public's health and well-being against the spread of COVID-19 in our communities. By pivoting to an internal strategy to process more people, we were able to resettle more than 400,000 new permanent residents, an all-time record in Canada. Going forward, we're going to continue to make the investments necessary so newcomers can arrive in Canada and make the kind of contributions they've been making to our economy and our communities for generations. ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ 31877 ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਦੇ 1529968 ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ, ਕੰਬਲ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ 604-580-1313 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਫਲੋ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 22 ਸਾਲਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭੰਗ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੌਬ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 1790 ਪੌਂਡ ਦੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਲਾਈਂਡ ਮਿਊਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪੀਸ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੰਗ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੌਬ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਐਸ ਕਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਡਰੱਗ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ 1000% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।